नमस्कार स्वागत आपनादेर त्रिपुरा निউজ 8 এর পর্দায়। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে রয়েছি পূজা। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা মূলত এই মুহূর্তে আলোচনায় রয়েছি, বিশেষ আলোচনায়, সে বিষয়টি হচ্ছে ত্রিপুরা তুমি কার। আমরা এর পূর্বেও আপনাদের জানান দিয়ে রেখেছিলাম যে ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনায় আসব, কেননা রাজ্যে সামাজিক মাধ্যমে সমস্ত জায়গায় পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে সর্বদিকে আজকের দিনে এই বিষয়টিকে নিয়ে বহু আলোচনা চলছে, বা বলাই যেতে পারে যে এটি একটি সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রত্যেকে এই বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করছেন। সঠিক তথ্য নিয়ে কিন্তু আমরা রয়েছি। এই মুহূর্তে পরিচয় করিয়ে দেব আজকে আমাদের এই মুহূর্তের যে বিশেষ আলোচনা রয়েছে তাদের মধ্যে আমাদের যারা অতিথিবর্গরা আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছে। প্রথমত বলে রাখবো, আমার সাথে উপস্থিত রয়েছেন আমার সহকর্মী অর্থাৎ রাজেশ ত্রিপুরা, এবং অন্যদিকে যারা রয়েছেন আমাদের আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের অতিথি হিসাবে যারা আমাদের সাথে রয়েছেন তারা রয়েছেন বিশেষভাবে আইনজীবীরা রাজ্যের। এবং আইনজীবী বলতে আমরা যদি দেখি যে কংগ্রেসের যিনি যুব নেতৃত্ব রয়েছেন অর্থাৎ রাখু দাস, আইনজীবী রাখু দাস উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সাথে। নমস্কার, স্বাগত আপনাকে ত্রিপুরা নিউজ 8-এ। এবারে দ্বিতীয়ত আমরা দেখানোর চেষ্টা করব সিপিআইএম, বা বলাই যেতে পারে যে রাজ্য সিপিআইএম দলের পক্ষ থেকে যদি আমরা বলি, সেখানে আইনজীবী রয়েছেন ভাস্কর দেববর্মা স্যার আমাদের সাথে আজকের বিশেষ আলোচনায়। স্যার, প্রথমে আপনাকে স্বাগত জানাই ত্রিপুরা নিউজ 8-এ। আমরা আজকে বিশেষভাবে এই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তা নিয়ে আলোচনায় থাকবো, তার আগে আমরা একটি বিশেষভাবে जमींदारी वसूला करते थे, जिसका एक हिस्सा अंग्रेजों के पास जाता था, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पूरे भारत में हुआ करता था। लेकिन आजादी के समय देश का बंटवारा भी हुआ था, जिसमें सारी रियासतों की राजगिरी निकल गई। लेकिन यहीं पर एक गेम इस रियासत के साथ हुआ कि रेडक्लिफ, जिसने भारत और पाकिस्तान बंटवारे की लाइन खींची थी, उसने टिप्पेरा जिला यानी आज का त्रिपुरा और नोआखाली समेत काफी हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। इसके अलावा चिटगांव का पहाड़ी इलाका भी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, जबकि यहाँ 97% जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की थी और ये लोग भारत से जुड़ना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पश्चिम में लाहौर के साथ किया था, जहाँ हिंदुओं की बड़ी संख्या होने के बावजूद वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब वापस त्रिपुरा पर आए तो मुस्लिम लीग 1947 की शुरुआत से इसको लेकर बहस कर रहा था कि ये इलाका उसे ही अपने पूर्वी पाकिस्तान में चाहिए, और ऐसे में दंगे का माहौल भी बन गया। और जब माहौल बिगड़ा तो इन इलाकों से लोग भागकर त्रिपुरा और आसपास के राज्य में शरण लेने पहुंचे। 1947 के अप्रैल महीने तक राजा वीर विक्रम को अंदेशा हो चुका था कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की घोषणा होते ही सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन उन्होंने 28 अप्रैल 1947 के रोज राजा वीर विक्रम से घोषणा की कि त्रिपुरा भारत का हिस्सा बनेगा। इस बाबत उन्होंने संविधान सभा के सचिव को एक टेलीग्राम भेजकर खबर भी कर दी। लेकिन ये कहानी चल ही रही थी कि इसके कुछ ही दिनों बाद 17 मई को अचानक महाराजा की मौत हो गई, जिससे कि त्रिपुरा का भविष्य पेंडुलम की तरह झूल गया। चूंकि युवराज किरीट विक्रम किशोर माणिक्य अभी छोटे थे, इसलिए एक रिजेंसी काउंसिल बनाकर राजकाज का काम ले लिया महारानी ने। बता दें, 1914 में पैदा हुई महारानी कंचन प्रभा पन्ना के महाराज की सबसे बड़ी बेटी थी और 17 साल की उम्र में उनका महाराजा से विवाह हुआ था। महाराजा की मौत के बाद ये सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी और बाहरी व भीतरी शक्तियों से लगातार खतरा बना हुआ था। ऐसे में राजभवन के भीतर से शुरुआत हुई एक षड्यंत्र की, वो भी बिल्कुल टिपिकल राजाओं वाले। हुआ वही कि राजा वीर विक्रम के एक सौतेले भाई हुआ करते थे, दुर्जय किशोर, और तो और इन भैया की खुद राजा बनने की बड़ी तमन्ना थी। इसलिए जयचंद बने दुर्जय किशोर ने अब्दुल बारिक उर्फ गेडू मियां से हाथ मिला लिया, जो तब उस इलाके में सबसे रईस लोगों में से एक था और अंजुमन इस्लामिया नाम के एक संगठन के लीडर हुआ करते थे। इस संगठन को मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिला हुआ था। इसके बाद सत्ता दुर्जय के हाथ में आ जाती, लेकिन इनके सामने दिक्कत थी। 11 जून को त्रिपुरा काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला और सारी जनता को ये बता दिया कि महाराजा वीर विक्रम पहले से ही भारत में मिलने का निर्णय ले चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने त्रिपुरा की तरफ से संविधान सभा में अपना रिप्रेजेंटेटिव भी नामजद कर दिया। माहौल भड़काने के लिए अंजुमन इस्लामिया ने लोकल सपोर्ट जुटाना शुरू किया और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए लोगों के कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन इधर नई महारानी को इसकी खबर लग गई और फिर उन्होंने सख्त
कदम उठाने शुरू कर दिए। लेकिन ऐसे कई मंत्री थे जो उस समय दुर्जय का सपोर्ट करते थे, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए रानी ने ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लेकर कईयों को तो राज्य से बाहर भेज दिया और उनके राज्य में घुसने पर रोक लगा दी। महारानी जानती थी कि सरदार पटेल को इसकी खबर मिलना जरूरी है। वो अपने पिता के साथ पहले भी पटेल से मिल चुकी थी। अक्टूबर महीने में उन्होंने बंगाल कांग्रेस कमेटी के जरिए सरदार पटेल को एक संदेश भिजवाया। पटेल तुरंत हरकत में आए और उन्होंने आसाम के गवर्नर अकबर हैदरी को खत लिखकर त्रिपुरा और मणिपुर के हालात पर नजर रखने को कहा और साथ ही महारानी को कुछ समय तक सुरक्षा के लिए शिलोंग में रखा गया और कुछ ही दिनों बाद एयरफोर्स की एक टुकड़ी त्रिपुरा के लिए रवाना हो गई। और दूसरी तरफ भारत सरकार की सलाह से 12 जनवरी 1948 को महारानी ने रीजेंसी काउंसिल भंग कर दी और वहां पर भारत सरकार से नेगोशिएट करने के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव बन गई। और इसके एक साल बाद तक स्थिति वैसी बनी रही, यानी कि इस रियासत का भारत सरकार में शामिल होने का नेगोशिएशन चलता रहा। महारानी ने त्रिपुरा में किसी भी तरह का कोई विद्रोह होने से बचाए रखा। वहीं पटेल ने तय किया कि त्रिपुरा में पाकिस्तान कश्मीर जैसी कोई हरकत न कर पाए। इसीलिए 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा मर्जर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत हुए और 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा ऑफिशियल तौर पर भारत में विलय हो गया। 1956 में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। एक तरह से देखें तो साल 1971-72 का जहां भी जिक्र होता है, वहां सिर्फ भारत पाकिस्तान की जंग या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ही जिक्र मिलता है। साल 1971 को भारत के इतिहास में इस जंग और जंग में हमारी जीत के लिए याद किया जाता है। 1971 की जंग साल के आखिर में लड़ी गई थी और इस जंग के तुरंत बाद ही ऐसे देश में 3 राज्यों के विलय का काम किया गया, जिसमें से एक त्रिपुरा भी था। बात अगर इसी में मणिपुर की करें तो मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास रहा है। कई राजाओं ने मणिपुर का शासन और मणिपुर की स्वतंत्रता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही, लेकिन उसके बाद 7 साल बर्मी लोगों ने यहाँ पर कब्जा करके शासन किया। 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में बाकी के देश के साथ भी आजाद हुआ। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों, ये देश भारत के लिए बहुत जरूरी भी है। मणिपुर के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम और मिजोरम तथा दक्षिण में म्यांमार और मिजोरम से घिरा हुआ है और इस राज्य के 9/10 भाग में पहाड़ियां हैं। यहाँ 70% आबादी इन पहाड़ों पर ही निर्भर करती है। मणिपुर के उखरुल जिले में सिरोड़ पर्वतमाला में सिरोड़ लिली पाई जाती है। विश्व में लिली फूल सिर्फ यहीं पाया जाता है, जो कि मणिपुर के लोगों की कमाई का जरिया भी है। दोस्तों, इसके बाद भी देश में कई राज्य ऐसे आए जो या तो देश का हिस्सा बने या किसी और राज्य से अलग होकर अपनी अलग पहचान बना पाए। जिसमें अगर साल 1975 की बात करें तो 1975 में देश ने अपने सबसे ज्यादा विवादित राज्य सिक्किम को अपने में शामिल कर लिया। और आज कहा जाता है कि रॉ, जो एक वक्त में देश में अलग तरह की जासूसी काम के लिए बनाया गया था, उसे इंदिरा गांधी ने साफ साफ बोल दिया था कि उन्हें सिक्किम अपने कब्जे में चाहिए और ऐसा ही हुआ। 16 मई 1975 को ये राज्य भारतीय संघ का हिस्सा बना था। It's not easy to find Sikkim on the map unless one knows where to look for it. इसके बाद साल आता है 1987 और इस साल भारत में शामिल होता है गोवा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राज्य ना तो किसी राजा के अंडर में था, ना ही किसी ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था, बल्कि इस पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा रखा था। 1961 में भारतीय सेना ने इसे मुक्त कराया और इसे यूनियन टेरिटरी बनाया। इसके साथ ही दमन और दीव को भी इंडिपेंडेंट करा लिया गया। 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। Panjim and the little colony of which it is the capital have been Portuguese for 450 years. Now it is part of the Republic of India after just about the easiest conquest on record. और ये भारत में बतौर राज्य शामिल हो गया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को भी देश में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1987 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया और ईटानगर को इसकी राजधानी घोषित की गई। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके पहले ही असम का एक जिला था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यानी अगर आप एक तरह से देखें तो पूर्वोत्तर के बहुत से राज्यों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए तो काम इंदिरा गांधी ने किया था, वो शायद किसी ने नहीं किया।
আপনারা দেখতেই পেলেন, আমরা কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করেছি এক ঝলকে একটি রিপোর্ট। এবারে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব, যে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস বিবরণ করলে সেখানে বিশেষভাবে রাজমালা অনুসারে এই রাজ্যের শেষ শাসক রাজা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মার মৃত্যুর পর 1949 সালে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে একীভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বভৌম এবং স্বাধীন মর্যাদা সম্পন্ন ত্রিপুরায় 184 জন ত্রিপুরী রাজা রাজত্ব করেছিলেন। ত্রিপুরার ভারতের অন্তর্ভুক্তির সময়ে তার উত্তরসূরি কিরিট বিক্রম কিশোর দেববর্মন এর বয়স ছিল মাত্র 13 বছর। যে বিষয়টি আমরা জানতে পারি, রাজা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মন 1947 সালে মারা গেলে কিরিট বিক্রম কিশোর দেববর্মনের মা তথা রানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সভাপতিত্বে প্রশাসন পরিচালনার জন্য একটি কাউন্সিল অফ রিজেন্সি গঠন করা হয় এবং তার পরবর্তীতে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে ত্রিপুরা যেমন অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের মতো বহিরাগত শক্তির হুমকির সম্মুখীন হওয়াও শুরু হয়। তার পরবর্তীতেই কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে বিশেষভাবে 1949 সালের 15 অক্টোবর এই রাজ্য ভারতীয় অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং 1 নভেম্বর 1950 সালে সেটি সি শ্রেণীর রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়। অবশেষে 1972 সালে আমরা জানি 21 জানুয়ারি এটি ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিশেষ ইতিহাসগুলি রয়েছে এবং আজকের দিনে সেই ইতিহাসগুলি না আলোচনা না করলেই নয়। আমরা কেন আপনাদের সামনে এই বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি, কেননা আজকের দিনে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ত্রিপুরা তুমি কার, এবং আজকের দিনে এই আলোচনা বা এই সমালোচনার সূত্রপাত কোথা থেকে হয় আমরা প্রত্যেকেই জানি। এর সূত্রপাত হয়েছে, অর্থাৎ যদি আমরা দেখি কিছুদিন পূর্বে আমরা বাঙালি যে দল রয়েছে সেই দলের যিনি সভাপতিত্ব করেন উনার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে, এবং সেই বক্তব্যগুলিও কিন্তু আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম এদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, এবং সেই বক্তব্যগুলির কারণে কিন্তু বিশেষভাবে একটি আলোচনার সৃষ্টি হতে থাকে এবং তার পরবর্তীতে তার পাল্টা জবাব দিতে যিনি ত্রিপুরা মথার সুপ্রিমো রয়েছেন, অর্থাৎ বলাই যেতে পারে সেখানে রাজবংশের একজন সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন তার পাল্টা জবাব দিতে থাকেন। এমনই কিন্তু চলতে থাকে এবং আজকে ঠিক সেই কারণেই আলোচনা সমালোচনা যেহেতু তুঙ্গে গিয়ে পৌঁছয়, তাই ত্রিপুরা তুমি কার এই আলোচনাটি আমরা রেখেছি এবং আমরা বিশেষভাবে আজকে আলোচনায় থাকব এবং সেখানে তথ্য সহকারে আমরা ত্রিপুরার বিশেষভাবে আলোচনা থাকার চেষ্টা করব। আমাদের সাথে অতিথিবর্গরা রয়েছেন, আমার সাথে আমার সহকর্মী রয়েছে। আমাদের অতিথিবর্গদের মতামত আমরা এই বিষয়টিতে জানার চেষ্টা করব, তাদের মন্তব্য কি রয়েছে, তারা এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন। এই যে বিষয়টির সূত্রপাত হয়েছে আমরা বাঙালি দলের তরফ থেকে, তারপর আমরা দেখতে পাই সেখানে ত্রিপুরা মথা দলের যিনি সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন উনি এই বিষয়টিকে নিয়ে পাল্টা জবাব দেয় এবং ধীরে ধীরে সেটি একটি বড় আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। আমাদের অতিথিবর্গরা রয়েছে, আমরা যাব তাদের সাথে, আমাদের প্যানেলে দুজন রয়েছে, আমরা কথা বলার চেষ্টা করব এবং তাদের থেকে জানার চেষ্টা করব ত্রিপুরা তুমি কার বা এই বিষয়টিকে নিয়ে যেহেতু এত আলোচনা এত সমালোচনা তাকে কেন্দ্র করে তাদের অভিমত কি রয়েছে। রাকুবাবু, আপনাকে আমরা রিকোয়েস্ট করব আপনার কিছু বক্তব্য রাখতে। ত্রিপুরা তুমি কার নিয়ে আপনার কি মতামত আছে যদি একটু আমাদের প্যানেলে বলুন। রাকুবাবু শুনতে পাচ্ছেন? প্রথমে বলবো, হ্যাঁ, প্রথমে ত্রিপুরা নিউজ 8 পর্দার সকল দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাই এবং অগ্রিম আজকে বিশ্বকর্মা পূজার দিন, বিশ্বকর্মা পূজার শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে। ত্রিপুরা তুমি কার? ত্রিপুরা আমার, আর ত্রিপুরা তাদের যাদের পর্চা দলিল আছে, ত্রিপুরা তাদের যাদের সিটিজেনশিপ আছে, পিআরটিসি আছে, ত্রিপুরা তাদের। সাম্প্রতিক কালে যেটা ত্রিপুরা আমার, আগরতলার মালিক আমি, এই যে সাম্প্রতিক কালে যে বক্তব্য আমরা শুনছি বা যে বক্তব্য নিয়ে আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়া, পত্র পত্রিকা, বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল যেখানে উত্থাল, আমি প্রথমে বলতে চাইব এই ডায়লগটা শুধুমাত্র
রাজনৈতিক রুটি শেখার জন্যই এই ডায়লগ দেওয়া হয়েছে। এবং আমি প্রথমেই বলতে চাই, এই যে ডায়লগটা, এই ডায়লগটা উত্থাপন হয়েছে কেন উত্থাপন হয়েছে, এর জন্য দায়ী কে? এর জন্য দায়ী হলেন ত্রিপুরার ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরার প্যারাশুট মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। কারণ এই রাজ্যের গুটি কয়েক গুন্ডারা, যারা একটা সময় এই সমাজের কীট পতঙ্গ ছিল, তারা আজ বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের ছত্র ছায়ায় এসে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকলেও, প্রমাণ থাকলেও, এই রাজ্যের মন্ত্রীরা পর্যন্ত সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে যখন অসাংবিধানিক কথাবার্তা বলেন, তখন যখন আমাদের এই রাজ্যের যিনি অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যখন চুপ থাকেন, তখন রাজ্যের সাধারণ মানুষরা মুখ্যমন্ত্রীকে সিরিয়াস ভাবে নেন না। যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখেছি, প্রথমেই আমরা বাঙালি নামে একটি পার্টি, যার সভাপতি গৌরাঙ্গ পাল, উনি প্রথম কমিউনাল কমেন্ট বলেছেন। উনি বলেছেন ত্রিপুরার মালিক বাঙালি, আগরতলার মালিক বাঙালি। তো এই যে কমিউনাল কথা, এই ত্রিপুরা রাজ্য আমরা প্রাচীন কাল থেকে দেখে এসেছি, রাজ আমল থেকে দেখে আসছি। এখানে হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, ট্রাইবেল সকল অংশের মানুষ মিলে আমরা সম্প্রীতির এবং একটা ঐক্য, যেটা ভারতে আমাদের ইতিহাস বা আমাদের রাজমালায় উল্লেখিত আছে। কিছুক্ষণ আগে এখানে দেখানো হয়েছে যে আমরা ইন্ডিজিনিয়াস বা বাঙালিদের মধ্যে কোনো বিভেদ ছিল না। রাজ আমল থেকে শুরু করে বলুন না, এই রাজ্যে এখন একটা সরকার চলছে, ত্রিপুরামথা এসছে এডিসিতে। ত্রিপুরামথা আসার পরে আপনি বলুন কটার রায়। আমি ত্রিপুরামথার সমর্থক নই, কিন্তু আমি কেন বলছি, আমি বলছি একটা একটা করে বলছি, আমি কংগ্রেস পার্টি করি। আমি কেন এই কথাগুলো বলছি? কারণ একটা ব্যক্তি, আমাদের রাজ পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য প্রদ্যুৎ মাণিক্যজি মহারাজা যখন এই কমেন্টটা করেছেন যে আগরতলার মালিক আমি, তখনই সারা রাজ্য উত্তাল হয়ে গেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, যখন গৌরাঙ্গ বাবু এই কথাটা বললেন, তখন মিডিয়া কোথায় ছিল? তখন প্রশাসন কোথায় ছিল? তখন সোশ্যাল মিডিয়াতে তথাকথিত যারা ফেসবুক পোস্ট করছেন, ওনারা কি করছেন? আপনাকে এই জায়গাতে রাখো বাবু, আপনাকে এই জায়গায় একটু আমরা করব যে এইটা নয় যে ত্রিপুরার মিডিয়া দেখায়নি, ত্রিপুরা মিডিয়া দেখিয়েছিল, তা বটে, কিন্তু ওই রকম ভাবে আপনার হয়নি, প্রতিবাদ হয়নি, এটা বলতে পারি। আমি এক মিনিটে শেষ করছি। মানে যখন মহারাজা দিল্লিতে এই কথাটা বললেন, আমি যেটা আজকে ওনার লাইভ আমি দেখেছি, উনি লাইভ করে জানিয়েছেন যে এটা কোন বাঙালিকে বলেননি উনি, এটা বলেছেন আমরা বাঙালি পার্টিকে। আমরা বাঙালি পার্টি মানে বাঙালি জাতির ঠেকা নিয়ে বসেনি, বা বাঙালি জাতি বাধ্য নয় যে আমরা বাঙালি পার্টি করবো। ওনাদের এজেন্ডা, ওনারা পার্টি করছেন। আমি বাঙালি, আমি কংগ্রেস পার্টি করছি। তো এটা যার যার মৌলিক অধিকার, কে কোন পার্টি করবে। কিন্তু আমরা বাঙালি একটা পার্টি, সেটা তার এজেন্ডা নিয়ে সে চলে, রাজনৈতিক পার্টি। তো সে বিভিন্ন ইলেকশনে এই পার্টি কন্টেস্ট করেছে। তো আমার রাজনৈতিক ভাবে ত্রিপুরামথা বলুন, বিজেপি বলুন, সিপিএম বলুন, যেভাবে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, ঠিক সেইভাবে আমরা বাঙালি পার্টিও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। রাঘবাবু, আমরা আবারও শুনবো আপনার কথা। আমরা একটু ভাস্কর বাবুর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক এই বিষয়টিতে, ত্রিপুরা তুমি কার বিষয়টিতে আপনার মতামত একটু শুনবো আমরা। দেখুন, আপনারা যখন আলোচনা, আমাদের যে প্যানেলে আলোচনা শুরু করেছেন, আমরা যারা প্যানেলিস্ট আছি, যদি ওরা মানে যারা বলছে যে ত্রিপুরা আমাদের, ত্রিপুরা আমার, ওই লোক, ওই তাদের দলেরও কিছু লোক থাকতো, বা আমরা বাঙালি বলুন, বা যারা বাঙালির ধোয়া তুলে
এটা না আমরা প্রথম পর্বে প্রথম পর্বে আমরা এটা নিয়ে আপনাদের নিয়ে করছি, আমরা আনবো আরো দ্বিতীয় পর্বে আসবে আমাদের প্রথম পর্ব টোটাল 9টা পর্ব হবে, তা নিয়ে ভাস্কর বাবু আলোচনা হবে। আমরা আপনার যে ওপিনিয়নটা এটা জানতে চাই, সিপিএমরা কি ওপিনিয়ন করে বা আপনার পার্টি কি ওপিনিয়ন করে? সবাই থাকলে আলোচনাটা আরো সুন্দর হতো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি আলোচনায় চলে আসছি যে 1949 সালে যখন ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয় তখন আমাদের একটি চুক্তি হয়েছিল, যেটা আপনার আলোচনা শুরুর আগে দেখিয়েছিলেন। এই 15 অক্টোবর 1949 সালে আমাদের রাজতন্ত্র যবনিকাপাত হয়ে গেছে। ঠিক তাই। তখন থেকে আর রাজতন্ত্র নেই, তখন আমাদের ভারতের সাথে মিলে গেছে ত্রিপুরা। তারপরে আমাদের এই যে ওই সময় যখন আমরা ত্রিপুরার সাথে মানে ভারতের সাথে যখন মিশে যায় ত্রিপুরা, তখন মানে আমাদের এটা কঠিন সময় ছিল। মানে এই সময়টা যেটা আমি আরো মানে বিস্তারিত যদি বলি, 1947 থেকে 1949 সাল, এই সময়টা ত্রিপুরার একটা চূড়ান্ত স্পর্শকাতর সময় ছিল। সেই সময় ছিল মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের মৃত্যু এবং মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে রিজেন্সি কাউন্সিল গঠন। তখন আবার ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। তখন ছিল আবার ভারত ভাগের ফলে উদ্ভূত মানবিক সংকট। এইসব নিয়ে তখন ভারতের মানে ত্রিপুরার অবস্থা সংকটজনক অবস্থায় ছিল। এখন আমরা বামপন্থীদের ভূমিকা ত্রিপুরার স্বাধীনোত্তর আগে এবং স্বাধীনতার পরে বামপন্থীদের ভূমিকা বিস্তারিত বলার এখন জায়গা নেই, যদি বলেন আলোচনা করব। আমাদের বিশাল ভূমিকা ছিল। যখন 1945 সালে 11 জন উপজাতি যুবককে নিয়ে আমাদের জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হয়, তখন ছিল বীরেন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রেরণা। এইভাবে তখন রাজার রোশনলে পড়েছিল আমাদের জনশিক্ষা সমিতি। সেইভাবে আমাদের ত্রিপুরার আন্দোলনটা, শিক্ষার আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল, স্কুল কলেজ জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আমরা যখন মানে আরেকটা জিনিস, ইম্পর্টেন্ট জিনিস, মানে আমি আলোচনার আগে আমি ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা বলে নিচ্ছি। যখন আমাদের ত্রিপুরা যখন ভারতের সাথে যুক্ত হয়, তখন দেখুন আমরা মানে আমাদের রাজধানী আগরতলায় যে পরিশুদ্ধিত জল সরবরাহ প্রকল্প 1966 সালে চালু হতে পারেনি। 66 গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এই যে হাসপাতালটা 1961 শুরু হয়েছে। অল ইন্ডিয়া রেডিও আকাশবাণী 1967 শুরু হয়েছে। ঠিক আছে, 1972 টিপিএসসি গঠিত হয়েছে। এখন এই যে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট টিআরটিসি 1974 হয়েছে। ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন 1976 হয়েছে। এখন দিল্লিতে প্রদ্যুৎ বাবু চিৎকার করছে যে আগরতলা আমার। আরে যেখানে চুক্তি হয়ে গেছে, যেখানে আর রাজার রাজতন্ত্র নেই, উনি এখন হুঙ্কার দিচ্ছেন আগরতলা আমার, তেলিয়ামুড়া আমার, কাঞ্চনপুর আমার। উনি একজন শিক্ষিত ছেলে, উনি শিক্ষিত ছেলে হয়ে কিভাবে কথাটা বলেন, ওনার সমস্ত জ্ঞান আছে, কিন্তু এই বক্তব্যের পেছনে আমার মতামত হলো এই বক্তব্যের পেছনে পর্দার পেছনে অন্য কিছু কাজ করছে। কারণ হলো আমাদের এই ভেদাভেদ তৈরি করে দেখুন আজকে আলোচনা, আমার আপনাদের আলোচনার দরকার ছিল যে চাকরি হলো কিনা, ভাত পেলাম কিনা আমি, ঠিক আছে, আমাদের কত স্কুল হলো, কয়টা স্কুল হলো, কয়টা কি হলো, সেইগুলি আমাদের কথা ছিল। কিন্তু এখন আমরা ত্রিপুরা কার নিয়ে আলোচনা করছি। ভাস্কর বাবু এটাই তো বলতে চাইছেন যে আপনি এটাই বলতে চাইছেন যে উন্নয়নটাকে পিছিয়ে রাখার জন্য বা উন্নয়ন যে হচ্ছে না ওটাকে দাবিয়ে রাখার জন্য এই আওয়াজটা তোলা। তাই ওরা আমাদের চোখ ঘুরানোর জন্য, সাধারণ মানুষের চোখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এইগুলি করছে। ঠিক আছে, তারা আমাদের যে মূল কথা, আমাকে ভাত দাও, আমাকে শিক্ষা দাও, আমাকে বস্ত্র দাও, এই কথাটি সবগুলি ওদেরকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, জনগণকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবককে পয়সার লোভ দেখিয়ে আজকে এইসব আন্দোলন করাচ্ছে। না ভাস্কর বাবু, বিরোধী শুনুন, ত্রিপুরা মুথাদের সব প্রোগ্রামে আমরা একটা জিনিস শুনতে পাই, 25 বছর আপনাদের সরকার ছিল, আপনাদের সরকার থাকার পরও ত্রিপুরা সারা বিতাড়িত। তা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য? যে বলেছেন ত্রিপুরা সারা প্রশ্ন তুলেছেন যে 25 বছর সিপিএম গভর্নমেন্ট যখন ছিল তখনও তো ত্রিপুরা সারা বিতাড়িত, এখন নতুন করে তো নয়, তাহলে নতুন কি আছে এর মধ্যে যদি বলেন আমাদের? আমাদের যখন ত্রিপুরা নিজের পায়ে চলা শুরু করে, তখন ত্রিপুরা রাস্তা কতটুকু ছিল? রাস্তা ছিল আগরতলা থেকে ধর্মনগর, আগরতলা থেকে সাবরুম, এই রাস্তায় ছিল।
আমরা ধীরে ধীরে উন্নতি করছি। আজকে যারা প্রশ্ন করছে 25 বছরে কি করলো, যারা প্রশ্ন করছে তাদের বাড়ি ঘরে যদি আমি জিজ্ঞেস করি তাদের বাড়ি ঘরে কে চাকরি করলো, কবে চাকরি পারলো, তারা কি পড়াশোনা করলো, সব উত্তর তখন পেয়ে যাবেন। ওই বামফ্রন্ট কি করেছে এই উত্তর তাদের পরিবার থেকে পেয়ে যাবেন। প্রত্যেকটা বামফ্রন্টের আমলে শুরু হয়েছে। রাঘববাবু চুপ করে বসে আছেন, বলুন আপনার কি, আপনি সহমত এই কথা নিয়ে? ভাস্কর বাবুর এই কথা কি আপনি সহমত? আমি ভাস্কর বাবুর শেষ হলে আমি বলবো, তার জন্য আমি ডিসটার্ব করছি না মাঝখানে। ঠিক 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 ঠিক। যদি আজকে ওখানে হ্যাঁ ভাস্কর বাবুর কাছে ফিরে আসছি আবার। চলুন বলুন। এই যে এডিসির মাধ্যমে এডিসি সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে ট্রাইবেল এলাকায় উন্নয়ন চলে গেছে, ঘরে ঘরে উন্নয়নের ধারা চলছিল, কিন্তু একদিনে তো আর উন্নয়ন হয় না। আপনার বাড়ি আমার বাড়ি একদিনে একটা ইট এক বিল্ডিং হয় না, আস্তে আস্তে হবে। প্রবাদ আছে না, রুম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে। তা আমাদেরও তৈরি করতে হবে, আস্তে আস্তে হবে। আমরা যেই জায়গায় গাড়ি যেত না সেই জায়গায় গাড়ি যায়, যে জায়গায় স্কুল ছিল না সেই জায়গায় স্কুল হয়েছে। আজকে দেখুন স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। উল্টো আমরা 25 বছরে, ওরা বলছে 25 বছর বামফ্রন্ট কি করেছে। আরে তোমরা এখন শাসন করছো, 18 থেকে শাসন করছো, তোমরা কি করছো? তোমরা স্কুলগুলি, যেগুলি স্কুল চালু ছিল সেগুলি বন্ধ করে দিচ্ছ। যেখানে বাস পরিষেবা ছিল সেগুলি হচ্ছে না, বাস যাচ্ছে না। যেখানে চাকরি পাওয়ার কথা সেখানে চাকরি হচ্ছে না। যেখানে উন্নয়ন হওয়ার কথা সেখানে লুটপাট হয়ে যাচ্ছে। ওরা আমাদের ব্যস্ত রেখেছে যে ত্রিপুরা, আপনি বলছেন যে ত্রিপুরা আর বিজেপি মিলে লুটপাট করছে ত্রিপুরাতে, তাই তো বলতে চাইছেন? তাই তো আপনি কোন এক্সাম্পল দিতে পারবেন? আপনি এইভাবে একটা পুরো ত্রিপুরাবাসী দেখছে আপনাকে, ঠিক আছে, আপনি কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়া কথা বলছেন? তথ্য আছে আপনার কাছে? অবশ্যই। আমরা বিভিন্ন প্রকল্পগুলি চালু ঠিক মতো সেবা পাচ্ছে না। বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন একটা বলি আমি, যে জল প্রকল্প, যে অটল জল ধারা, অটল জল ধারা আমার বাড়িতে পাইপ লেগেছে 19 সালে। হ্যাঁ, 18 সালে তারা গভর্নমেন্ট করলো, 19 বা 20-এ আমার বাড়িতে পাইপ লেগেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত জল আসেনি। আপনি এটা বলতে চান 2020 সনে আমি যদি আরটিআই করি কত টাকা এসেছে, কত টাকা ব্যয় হয়েছে, বাড়িতে পাইপ এসেছে, পাইপ লেগেছে, অটল জল ধারা, কিন্তু জল এখনো আসেনি। আমি একটা জিনিস দিলাম। হ্যাঁ বাস্তবে জল জীবন মিশন তো এই ইদানিং স্টার্ট হলো। জল জীবন মিশনের কথা বলছেন না আপনি? অটল জলীয় যে মিশনটা আছে এটা বলছেন, কোনটার কথা বলছেন আপনি? আমার বাড়িতে অটল জল ধারা বললো যে পাইপ, ছোট চিকন পাইপ, যে পাইপে বিশুদ্ধ জল আসবে, পানীয় জল আসবে, সেই জল এখনো আসেনি। বলছি একটা, মানে উন্নয়নের টাকাগুলি কোথায় যাচ্ছে? আমি বলছি যে দুই দল, যে বিজেপি এবং ত্রিপুরা মাথা, আমাদের এই ভাগাভাগি করে দিয়ে, ট্রাইবেল এবং বাঙালির সেন্টিমেন্ট তুলে দিয়ে ওরা নিজেদের সিংহাসন রক্ষা করতে চাইছে। ওরা অবশ্যই মানে বুদ্ধি করে আবার নির্বাচন চলে আসছে, আবার বুদ্ধি করে এইসব পরিকল্পিতভাবে এগুলি কাজ করছে, যে আমরা যাতে ভেদাভেদের মধ্যে লিপ্ত থাকি। ওরা রাজ সিংহাসন, তাহলে কথাটা তো আমরা বাঙালি থেকে কথা প্রথম এসেছিল, তাহলে কি আমরা বাঙালিও ওই প্যানেলে, একই প্যানেলে আছে? আপনি বলেন নিচে প্যানেলে আছে মনে করি। ওদের শিকারী মুরগ, বি টিম, ওদের বি টিম, উগ্র জাতীয়তাবাদী, ওরা সবাই যুক্ত। হ্যাঁ, আমরা ভাস্কর বাবুকে আসবো আপনার কাছে। রঘুবাবু একটু কিছু, রাঘববাবু কিছু বলবেন? রাঘববাবু বলুন তো, আপনি কি বলতে চাইছেন? হ্যাঁ, বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি রাজেশ বাবু খুব বুদ্ধিমত্তার সহিত আমরা দুজনকে আজকে প্যানেলে এনেছেন। হ্যাঁ, কারণ আমরা বিরোধী, কে কাকে প্রশ্ন করবো, কে কাকে, হ্যাঁ আমাদের বিরোধীর মধ্যে, ঠিক আছে, না 25 বছর তো বিরোধী ছিলেন আপনারা, এখনই তো আপনারা বন্ধু হলেন, তাও পুরোপুরি বন্ধু নয়, আপনারা 100% বন্ধু তো নয়। আমি বলছি আজকে মূল লক্ষ্য কি? মূল লক্ষ্য হলো যারা ধোঁকা দিচ্ছে মানুষকে তাদেরকে হটাতে হবে সরকার থেকে। আমি যেটা বলতে চাই, আপনার মানে ঠিক আছে, এটাই বলছি, যদি আজকে সত্যি যদি মানে ত্রিপুরা বা বিজেপির কেউ যদি আমাদের সঙ্গে থাকতো তাহলে মানে ভালোই হতো। যাই হোক, ঠিক আছে, ভাস্কর বাবুর সঙ্গে আমাদের, আপনি বুদ্ধিমত্তার সহিত, হ্যাঁ, এই যে ত্রিপুরা বা আমরা বাঙালিকে যেভাবে প্রেম করে
হ্যাঁ এই না দ্বিতীয় পর্বে আমরা আনবো, আমরা বাঙালি আর ত্রিপুরা মুথাকে প্যানেলে আনবো, তা নয় যে ওদেরকে আনবো সেদিন তো আমরা থাকছি না, সেদিন তো আমরা থাকছি না। শুনুন, আমি যেটা মূল কথা বলছি, মূল টপিকটা থেকে আমরা ছিটকে গেলে হবে না। মূল টপিকটা ছিল ত্রিপুরাকার এই কথাগুলো কেন বলা হচ্ছে, এই কথাগুলো বা এই ডায়লগগুলো কেন আসছে। এবং আমি প্রথমে বলবো, যেহেতু সিপিআইএম এর একজন বরিষ্ঠ নেতৃত্ব এখানে উপস্থিত আছেন তার জন্য বলছি, আমি বলছি উনারা সত্যি বলছি ব্যাকডেটেড পলিটিক্স করছেন। প্রথম কথা হলো এই যে আমার মূল, আমি এই উন্নয়নের কথা তো বলাই যাবে, আমি প্রথম ত্রিপুরা কার্ড বা ত্রিপুরার মালিক, এটা বার্নিং, মানে এটা বিষয়টা ওটাই আজকের যে টপিক। হ্যাঁ ঠিক বলছি। তো আমি বলতে চাই, দেখুন প্রথম এই কথা আমি আগেও বলতে চেষ্টা করেছি, আমাকে আমাদের যে সঞ্চালিকা আছেন উনি আমাকে স্টপ করে দিয়েছিলেন, যে এই ডায়লগটা প্রথমেই এই ডায়লগটা দিয়ে রাজনৈতিক রুটি শেখার চেষ্টা করেছিল আমরা বাঙালি। তখন কিন্তু সিপিআইএম চুপ ছিল, কিন্তু যখন মহারাজা দিল্লিতে বলল তখন এটা নিয়ে রাজনীতি শুরু করে কার লাভ করে দিচ্ছেন সিপিআইএম পার্টি। ঠিক বলেছেন। আমার মনে হয় আমি আজকে এখন আমি এজ এ সিটিজেন অফ ত্রিপুরা হিসেবে আমি বলছি, আপনি আমাকে বলে, আমি কংগ্রেস, আমার পরিচয় কংগ্রেস, আপনি বলেছিলেন যে আজকে আপনারা আইনজীবী হিসেবে আপনারা বসবেন। আমি আইনজীবী হিসেবে বা ত্রিপুরার নাগরিক হিসেবে বলছি, এই যে এই কথাটাকে নিয়ে যেভাবে সিপিএম বা আমাদের কিছু মানে আমাদের, যেহেতু আমি সিপিএম এর সঙ্গে আমাদের অ্যালায়েন্স হয়েছিল আমি বলতে পারি, হ্যাঁ এখন আমাদের প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে অ্যালায়েন্স নেই, হ্যাঁ ইলেকশনও নেই, তার জন্য বলছি। তো এই যে যেটাকে নিয়ে আমরা জলঘোলা করছি তাতে কার লাভ হচ্ছে? আগামী নির্বাচন কিসের নির্বাচন? এডিসি নির্বাচন আসছে, সেই নির্বাচনে একটা কম অংশের বাঙালিরা ভোট দেবে, মেজরিটি ইন্ডিজিনিয়াস যারা আছে তারাই ভোট দেবে। তো আমরা যেটাকে নিয়ে মাতামাতি করছি, এটা চাইছে, এটা আমি বলবো মহারাজা ত্রিপুরা মুথা পার্টি তৈরি করেছেন, উনি চাইবেন, উনার স্ট্র্যাটেজি হতে পারে, এটা পলিটিক্স, কারণ পলিটিক্সে জয়টাই হলো মানে ইম্পর্টেন্ট, আমি যেটা মনে করি। তো কারণ আপনি যদি ক্ষমতার না যেতে পারেন, মানুষের সেইভাবে ডেভেলপমেন্টের ডাইরেক্ট আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। হ্যাঁ, উন্নয়নে বিরোধীদের ভূমিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সরকার ভালো কাজ করতে গেলে বিরোধীদের ভূমিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ রাখে। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই, মহারাজা প্রদ্যুৎ মাণিক্য যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছেন সেটা আমরা বাঙালিকে কাউন্টার করেছেন, এবং উনি এটা এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মারতে চেষ্টা করেছেন। কি করে? এই কমেন্টটা করার পর সিপিআইএম, আমি দেখেছি সিপিএম এর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে মানে একাধিক আক্রমণ, শুধুমাত্র আমরা বাঙালিকে নয়, ডাইরেক্টলি ত্রিপুরা মুথা সুপ্রিমোকে। তাতে কি হচ্ছে, যারা এডিসির ভোটার তারা ভাবছে যে মহারাজাই একমাত্র ব্যক্তি যারা আমাদের ইন্ডিজিনিয়াসদের জন্য কথা বলছে, তো এডিসিতে মহারাজাকে ভোট অবশ্যই করা উচিত। এই সব কিছু মিলিয়ে আমি মনে করি যে এই ডায়লগটা আগেও বলেছি, বারবার বলছি, রাজনৈতিক রুটি শেখার ডায়লগ। এটা নিয়ে আমরা বেশি মাতামাতি না করে আমরা ডেভেলপমেন্টের কথা বলতে হবে, যে এডিসিতে বা এই রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে এই রাজ্যে। এখন যেহেতু অ্যালায়েন্স হয়ে গেছে তাদের মধ্যে, এখন এটা ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার, যেহেতু আমি অ্যালায়েন্স হয়ে গেছি, কারণ এডিসিতে ত্রিপুরা মুথা এবং বিজেপি অ্যালায়েন্সে আছে। কি ডেভেলপমেন্ট হলো? আমি প্রথমে বলতে চাই, ত্রিপুরা মুথার যিনি সুপ্রিমো, উনি বারবার বলেছেন মিডিয়াতে, এই কয়েকদিন আগে দিল্লিতে দেখেছি, উনি বলেছেন যে ইন্দিরা গান্ধী এডিসি দিয়েছে, ইন্দিরা গান্ধীজির প্রতি উনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। উনি অমিত শাহকে কি বলেছেন, যে অমিত শাহকে ইন্দিরা গান্ধী হতে হবে, কারণ মহারাজা দেখছেন, আমাদের নেতা সুদীপ বাবু এমএলএ বলেছেন যে এই যে মহারাজা এই যে আগরতলার মালিকের যে কথাটা বলেছেন, সেটা ফ্রাস্ট্রেশন থেকে বলেছেন।
কেন ফ্রাস্ট্রেশন? কারণ 5 বছর অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে এডিসি তে ওনাদের সরকার, কিন্তু ওনারা সেইভাবে ডেভেলপমেন্ট করতে পারেননি। তার জন্য দায়ীকে বিজেপি। কেন বিজেপি দায়ী? কারণ বিজেপি ডাইরেক্ট ফান্ডিং দিচ্ছে না ওদের। ডাইরেক্ট ফান্ডিং যদি একটা সরকার শুধু সিকিউরিটি আর কি বলে এমএলএ বা এমডিসি দের থাকার জন্য বাসস্থান ছাড়া আর সিকিউরিটি ছাড়া আর এমডিসি দের কি বলে স্যালারিটা ছাড়া কি পাচ্ছে এডিসি প্রশাসন? এই সবকিছু মিলিয়ে মহারাজা আসলেই ফ্রাস্ট্রেটেড বিজেপির উপরে, যে মহারাজা বিশ্বাস করেছিলেন যে বিজেপি সরকার বা অমিত শাহজি মহারাজাকে যে কমিটমেন্ট করেছেন, যে মহারাজা ত্রিপুরার ইন্ডিজিনিয়াসদের যে বলেছেন যে ডেভেলপমেন্টের কথা উনি বলেছেন বা যেটা উনি বিশ্বাস রাখেন যে আমি ডেভেলপমেন্ট করব এডিসির জন্য, কিন্তু সেটা এই রাজ্যের ইন্ডিজিনিয়াসদের জন্য কোনো কিছু করতে পারেননি। কারণ বিজেপির জন্য, কারণ বিজেপি চায় না যে এখন যে ত্রিপুরামাথা দলটা আছে সেই দলটার মাধ্যমে ইন্ডিজিনিয়াসদের ডেভেলপমেন্ট হোক। কারণ বিজেপি এতদিন হিন্দু মুসলিমের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল, যাতে হিন্দুর ভোটটা নিয়ে যাতে ক্ষমতায় আসতে পারে। যখন এখন সারা ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে, রাহুল গান্ধীজির নেতৃত্বে যখন সারা ভারতবর্ষে ক্রেজ আসছে, যখন হিন্দুর কার্ডটা খেলতে পারছে না, হিন্দুরা যখন বুঝে গেছে, হিন্দুরা যখন বলছে কে মন্দির গেল, কে মসজিদ গেল, কে বা গেল গির্জায়, সত্যিকারের মানব ধর্মে তাতে কি আসে যায়? যখন হিন্দুরা বলছে কে গরু খেলো, কে শুকর খেলো, সেটা দেখো না ভাই, তার চেয়ে বরং সেটা দেখো যে সারাদিন কিছুই খায় নাই। যখন হিন্দুরা বুঝতে পারে এখন বলছেন ধর্মের হানাহানিতে মানবতা আজ বিপন্ন, অথচ ধর্ম বাণী মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই ধর্মশালার চেয়ে কর্মশালা চাই, কর্মই হলো আসল ধর্ম, তাহার উপরে নাই। যখন এই দেশের হিন্দুরা বা এই রাজ্যের হিন্দুরা যখন বুঝতে পারছেন, তখন এই রাজ্যে বিজেপি হিন্দু মুসলিমের কার্ড খেলা বন্ধ করে ইন্ডিজিনিয়াসদের মধ্যে কে জমাতিয়া, কে ত্রিপুরী, কে দেববর্মা, কে রিয়াং, কে চাকমা, তাদের মধ্যে ডিভাইড শুরু করেছে। এবং এই আমরা বাঙালি যে এই কমেন্ট করেছে, এই কমেন্টটা আমি বলবো মানিক সাহাজি বা বিজেপি এর পেছনে আছে। যদি এর পেছনে মানিক সাহাজি না থাকতেন, তাহলে এই ধরনের কমিউনাল কমেন্ট করার পর কেন মানিক সাহাজি সাথে সাথে অ্যাকশন নিলেন না? কি ভয় ত্রিপুরামাথার আমরা বাঙালির যে সভাপতি মানে গৌরাঙ্গ পালের প্রতি ওনার এত ভয় কিসের? রাঘবাবু, তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন যে সেখানে, ম্যাডাম আমি বলছি 1 মিনিটে বলছি, হ্যাঁ বলুন। আপনি তাহলে কি বলতে চাইছেন সেখানে যে বিশেষভাবে শাসক দলের শরিক দলকেই তারা বিশেষভাবে অবমাননা করার জন্য আমরা বাঙালির সাথে মিলিত রয়েছে, এমনটাই বোঝাতে চাইছেন? না, আমি বলতে চাইছি এই আমরা বাঙালিকে দিয়ে কমিউনাল রাইট লাগাতে চাইছে বিজেপি। তবে সেখানে আমরা যদি দেখি বিজেপি এবং ত্রিপুরামাথা শরিকে রয়েছে এখন। হ্যাঁ দিদিমণি, আমি বলছি কারণ বিজেপি, আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি এই কথা, আপনার মিডিয়াতে বলছি, ত্রিপুরামাথা বিজেপির সঙ্গে বেশি দিন আর ঘর করতে পারবে না। আমি চ্যালেঞ্জ করে আজকে এই মিডিয়াতে বলছি, এই মিডিয়াতে আপনাদের মিডিয়ার চ্যানেলে বলছি, ত্রিপুরামাথা 3-4 মাস 5 মাসও আর সংসার করতে পারবে না বিজেপির সঙ্গে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যদি মহারাজা বিজেপির সঙ্গে ঘর করেন 6 মাস, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যদি 6 মাস বিজেপির সঙ্গে ঘর করেন, তাহলে মহারাজার ত্রিপুরামাথার সংসারে আগুন জ্বলবে। কারণ আমরা মাঠে ঘাটে প্রতিটা অংশের বিজেপি কর্মী থেকে শুরু করে, সিপিএম কর্মী থেকে শুরু করে, মথা কর্মী থেকে শুরু করে, কংগ্রেস তো করি, কংগ্রেসের সঙ্গে তো যোগাযোগ আছে, ত্রিপুরামাথার কর্মীরা। আর রাঘবাবু, আপনিও মহারাজা বলছেন রাজার শাসন শেষ হয়ে গেছে, আমরা যদি বলি। হ্যাঁ, আমি একটু বলতে পারবো? দাদা শেষ করছি আমি। আপনি যখন বলেছেন আমি বলিনি, আপনি অনেকক্ষণ বলেছেন। মহারাজা এটা আমি মহারাজা কেন বলছি, দেখুন এটা
আমি যদি আপনাকে ম্যাডাম বলি, হ্যাঁ যে পূজা ম্যাডাম, এটা আমাকে আমি আনকনস্টিটিউশনাল কোনো কথা বলি। আমি যদি আপনাকে পূজা দিদি বলি, পূজা বোন বলি, বা পূজা বলি, তুমি আমার ছোট, আমি জাস্ট আমি বলছি, এটা আমি মনে করি এটা কার্টেসি। আমি তোমাকে কিভাবে কথা বলবো বা তোমাকে কিভাবে সম্বোধন করব, আমি মনে করি এই রাজ্যে, আমাদের এই রাজ্যে রাজ পরিবারের, আমরা যে আজকে ভারতবর্ষের সঙ্গে আছি, আপনাদের চ্যানেলে কিছুক্ষণ আগেই দেখিয়েছেন যে যদি আমাদের রাজ পরিবার এর লাস্ট রাজা যদি ভারতের সঙ্গে 1949-এ যদি মার্চ না করতেন, তাহলে হয়তোবা আজকে আমরা বাংলাদেশি বা পাকিস্তানি থাকতাম। কিন্তু আজ আমরা গর্বিত, আমরা ভারতবাসী। আমাদের রাজা মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য মহোদয় সঠিক পদক্ষেপ, সঠিক ডিসিশন নিয়েছেন, যার জন্য আমরা আমাদের প্রিয় দেশ ভারতবর্ষের সাথে আছি। আমি বলতে চাই এই পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য, আমি ওনাকে মহারাজা বলছি কেন, আমি ওনাকে সামনে থেকে দেখতে পেয়েছি বলে। উনি রাজ পরিবারের লাস্ট সদস্য। আমি মনে করি একজন বাঙালি হিসাবে আমি গর্ববোধ করি যে আমি ওনাকে সামনে থেকে দেখতে পেয়েছি। এই রাজ পরিবারের সদস্য, যে রাজ পরিবার মডেল ত্রিপুরা গড়তে মানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আমি জাস্ট আপনার এই কথা বলতে চাই, এই যেমন দেখুন, এই আমাদের বীর বিক্রম মহারাজা বীর বিক্রমের যে মন্ত্রিসভা ছিল, এই মন্ত্রিসভাতে বাঙালি মন্ত্রী ছিলেন উমাকান্ত দাস। কেননা রাকুবাবু এই মহারাজা বিষয়টা বা এই শব্দটাকে নিয়ে বহু সমালোচনা রয়েছে। ম্যাডাম এক মিনিট আমি শেষ করছি। ম্যাডাম ভাস্করবাবু অনেক লম্বা বলেছেন, আমি শেষ করে দিচ্ছি। এই মহারাজার মন্ত্রিসভাতে বাঙালি মন্ত্রী ছিলেন উমাকান্ত দাস, উনার নামে স্কুল হয়েছে উমাকান্ত স্কুল। বাঙালি মন্ত্রী ছিলেন বিজয় কুমার সেন, উনার নামে বিজয় কুমার স্কুল হয়েছে। তো মহারাজার আমলে আমরা যারা বাঙালিরা ছিলাম, ওনাদের সম্মান ছিল। বাঙালি এবং ইন্ডিজিনাসের মধ্যে কোনো বিভেদ ছিল না। আর আমার বিশ্বাস, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরার যিনি প্রদ্যুৎ মাণিক্য মহারাজা আছেন, যিনি সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ত্রিপুরা মাতা সুপ্রিমোর কাছে আমি আবেদন রাখবো, আমার বিশ্বাস যে উনার যে পুরুষ যেভাবে দুই জাতির মধ্যে যেভাবে ভ্রাতৃত্ব ভাইচারা রেখেছিলেন, বজায় রেখেছিলেন, আমার বিশ্বাস উনি এস্টাবলিশ করবেন। হ্যাঁ, উনি ওনার রাজনৈতিক পরিপন্থীর জন্য, রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজির জন্য অনেক কথা বলতে পারেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আমি ধন্যবাদ জানাই যে এডিসিতে ত্রিপুরামাতা সরকার আসার পর কিন্তু এখনো হিন্দু বাঙালির মধ্যে বা বাঙালি ট্রাইবেলের মধ্যে কোনো বিবাদ এখনো সেইভাবে আমরা দেখতে পাইনি। আমি আবেদন রাখছি মহারাজা প্রদ্যুৎ মাণিক্যের কাছে যাতে ভবিষ্যতে সেটা না হয় দেখার জন্য, এবং আমি মহারাজা প্রদ্যুৎ মাণিক্যজির কাছে আপনাদের মাধ্যমে আবেদন রাখছি। কিছুদিন আগে বিশ্রামগঞ্জে আমাদের একজন মানে ত্রিপুরামাতা দলেরই একজন লিডার, যিনি একটা খুব বাজে মন্তব্য করেছে। হ্যাঁ, আমি ওনাকে রেসপেক্ট করতাম, রেসপেক্ট করি, কিন্তু এই মন্তব্যটা ধিক্কার জানাতে হয়। আমি মহারাজাকে আবেদন করব এই ধরনের যারা কমিউনাল রাইট লাগাতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যাতে মহারাজা ইনিশিয়েটিভ নেন, এটা আমি আবেদন রাখছি। আর আমি যেটা মূল টপিক থেকে আমার সঞ্চালিকা আমাকে ডাইভার্ট করে দিয়েছে, আমি বলতে চাই মহারাজা প্রদ্যুৎ মাণিক্য ত্রিপুরামত যেহেতু আগামী দিন এডিসি নির্বাচন আসছে, তার জন্য উনি এডিসি ক্ষমতা দখল করতে হবে ওনার। এই ক্ষমতা দখল করার জন্য যে স্ট্র্যাটেজি নেওয়া দরকার উনি নেবেন। আর সেটার মধ্যে যদি আমরা পা দিই তাহলে আমাদের বিপদ হবে। আমি বলতে চাই শেষ মানে কথা বলে শেষ করতে করতে আবেদন রাখতে চাই যে মহারাজা প্রদ্যুৎ মাণিক্যজির কাছে সারা রাজ্যের যারা ত্রিপুরামাতার গ্রাসরুট লেভেলের ওয়ার্কাররা আছে, তারা ফ্রাস্ট্রেটেড বিজেপির সঙ্গে, তারা চাইছে না বিজেপির সঙ্গে ফল করা। যদি আমি যে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, রাঘুবাবু শেষ করার আগে আপনার কথা শেষ করার আগে একটু বলবো, মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন একটা সময় তিনি কংগ্রেস দলেও ছিলেন, সেই কারণেই কি আপনার উনার প্রসঙ্গে বলাই যেতে পারে যে আপনি উনার কাউন্টার করছেন এমনই বোঝা যাচ্ছে। শুনুন, ভালো, খুব ভালো বলছেন। সহানুভূতিটা মনে হচ্ছে ত্রিপুরামাতা হয়ে কথা বলছেন।
না ফাইন ফাইন ফাইন, আমি কোথায় আমি একটু বলবো যে আজকে যে তীব্রমথা, আজকের তীব্রমথার যদি আপনি ইতিহাসটা দেখুন যে টিউজিএস এর জন্ম 1967 টিউজিএস এর জন্ম হয়েছে কান্তাকুবরা পাড়া সম্মেলন করে, তখন বাঙালি বিদ্বেষ হুমকি দিয়েছিল এবং জাতির সত্তা এইসব এখন যা তীব্রমথা যে ডায়লগ দেয়, তখন টিউজিএস এর জন্ম হয়েছিল এই বামফ্রন্ট সরকারকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনি দেখছি যে তীব্রমথার প্রতি সহানুভূতি, সেই আইএনপিটি হয়ে গেছে আইপিএফটি, সেই আইপিএফটি হয়ে গেছে এখন তীব্রমথা। আপনি খারাপকে খারাপ বলতে হবে না, আমি খারাপ সেই সিপিএম যে এই যে গণমুক্তি পরিষদ যে তীব্রমথা হয় না, আপনি কি করে বললেন? তাহলে কি করে আপনারা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেলেন? যার এডিসিতে 100% সদস্য সংখ্যা ছিল, সেখানে কি করে 0 হয়ে গেল বলুন? তাহলে আমি তো বলবো যে গণমুক্তি পরিষদ তীব্রমথা হয়ে গেছে, এই লালমথা যেটাকে বলা হয়। আমি বলতে চাই ভাস্কর বাবু, আমরা বিশ্লেষণ করছি, সমাজকে বিশ্লেষণ করতে হবে। সমাজকে বিশ্লেষণ যদি করি, আমি দেখছি যে যারা আজকে উগ্র কথা বলছে, তীব্রমথার কথা বলছে, তাদের উৎপত্তির যদি আমি গাছের শিকড়ে যাই, তাহলে টিউজিএস এর পরে আইএনপিটির পরে আইপিএফটি, তারপরে তীব্রমথা। এইভাবে দেখুন, আপনি যেভাবে কথা বলছেন মনে হচ্ছে তীব্রমথার মধ্যে কথা বলছেন, আর আমাদের বামপন্থীদের বিদ্বেষ। না, আমার তো মনে হচ্ছে আপনি বিজেপির হয়ে কথা বলছেন। আপনার প্রধান এনিমি কে? শুনুন, আমি তার বিরুদ্ধেই কথা বলবো। আমি একটা কথা বলছি, আমি মহারাজার বিরুদ্ধে কথা বলবো না, আমি মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কথা বলবো না, আমি মানবতার বিরোধী যারা তাদের বিরোধী। আমি মানবতার যারা আজকে জাতিগত সুশ্রী দিচ্ছে তাদের বিরোধী, যারা বিজেপির বিরোধী, তীব্রমথার বিরোধী, আমরা বাঙালির বিরোধী, আনন্দ মার্গের বিরোধী, আমি তাদের বিরোধী। ভাস্কর বাবু, আমি একটা কানাইয়া আমাদের নেতা কানাইয়াজি বলেছেন, আমি ওনার কথাই বলছি। আমি মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কথা বলবো না, আমি নীতিশজির বিরুদ্ধে কথা বলবো না, আমি চন্দ্রবাবু নাইডুর বিরুদ্ধে কথা বলবো না, আমি মহারাজার বিরুদ্ধে কথা বলবো না। কেন? আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবো, কারণ তাদেরকে চালানোর রিমোট যার কাছে আছে তার বিরুদ্ধে কথা বলবো। আমি মনে করি কি বলে, মমতা ব্যানার্জিকে চালাচ্ছে মুভি, রিমোট মুভির কাছে। আমি নীতিশজিকে চালাচ্ছে মুভি, রিমোট তাদের কাছে। রিমোট যার কাছে তার বিরুদ্ধে কথা বলবো। আমি বলতে চাই, তীব্রমথা বিজেপির সঙ্গে গেছে, এখন তীব্রমথা ফার্স্টেড। তীব্রমথা এখন আমরা দেখেছি রঞ্জিত দেববর্মা, যিনি এমএলএ, বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলছেন, উনি বলছেন বিজেপি থেকে বেরিয়ে আসবেন। রাঘববাবু, আপনার কাছে আসবো। ভাস্করবাবু কিছু বলতে চাইছিলেন, আমরা একটু ভাস্করবাবুর কাছ থেকে শুনবো। প্রোগ্রামে একদম আমরা লাস্ট সীমানে চলে এসেছি। ভাস্করবাবু বলুন, আপনি কি বলতে চাইছিলেন? আমি বলবো যে ত্রিপুরা সবার, ত্রিপুরা কার আজকে আলোচনা ত্রিপুরা সবার, ত্রিপুরা এখানে যারা শান্তিপ্রিয় আমরা জনগণ, এখানে সবাই। রাঘববাবু ওটাই বলছিলেন, ত্রিপুরা সবারই। রাঘববাবু কিন্তু বলছেন না কারো ব্যক্তিগত ত্রিপুরা। না, আমি সবার ত্রিপুরা বলছি না, আমি বলছি যাদের দলিল পর্চা আছে, যাদের সিটিজেনশিপ আছে, যাদের পিআরটিসি আছে, ত্রিপুরা তাদের। ঠিক। রাঘববাবু, তাহলে আরেকটা বিষয় না বললেই না হয়। আপনি বলেছিলেন যে আপনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন যে বিজেপির সাথে তীব্রমথা থাকবে না। তবে যদি আমরা বলি, তবে কি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, আমরা শেষ করিনি, মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন তবে কি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড রয়েছেন? তিনি বর্তমানে তবে কি মন্ত্রিত্ব পাওয়ার জন্য বা কিছু ফেসিলিটিস এর নাম করে রাজ্যের বিজেপি সরকারের সাথে রয়েছে, আবার আপনি বলছেন যে থাকবে না বিজেপির সাথে। তবে এই যে ত্রিপুরাল্যান্ডের নাম করে কিছুদিন পূর্বেও ডেভিড মোরা সিং আমরা দেখতে পাই সেখানে দিল্লি যাত্রা করেছেন, পদযাত্রা করেছেন, তবে এগুলি কি শুধুমাত্র একটা ভনিতা বা নাটক? এটার আপনি কিভাবে কাউন্টার করবেন একটু জানতে। বলছি আপনারা আমাকে, দেখুন, আমি আপাতমস্তক একজন কংগ্রেসই, হ্যাঁ, একদিনের জন্য আমি কংগ্রেস ছাড়িনি, ঠিক আছে? তো ভাস্কর বাবু এখন আমাকে বলবেন যে আমি আবার তীব্রমথার কথা বলছি। আমি বলতে চাই, বিজেপি বিরোধী যত শক্তি আছে সবাই আমার বন্ধু। যারা বিজেপি বিরোধী হবে ভাব, তাদেরকে আমার বিজেপি বিরোধী করতে হবে। এটা আমাদের পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত। যেখানে ডেভিড মোরা সিং এর কথা বলে আমি এখানে সময় নষ্ট করতে চাইছি না, কারণ পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি ডেভিড মোরা সিং তৈরি করে না। ডেভিড মোরা সিং ক্লিয়ারলি তীব্রমথা স্ট্যান্ড নিয়েছে, আমরা দেখেছি, যেটা
ডেভিড মিরা সিং যে পদযাত্রা করছে এটা তিপ্রা লেন্ডের নাম করে আবারও। হ্যাঁ একটা বিষয় রাখো বাবা, আপনি যে বলছেন ত্রিপ্রামথার এত কথা, তা আমি একটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাইবো। কিছুদিন পূর্বে আমাদের আমার উপরে একটা অ্যাটাক হয়েছিল। আমি একটা নিউজ কভার করতে গিয়েছিলাম উত্তর গেটে, ওরা ত্রিপুরা রাজ্যের সব লিডাররা এসেছিল, আমাদের উপরে অ্যাটাক হয়েছিল। তাহলে কি আপনার কি মনে হয় রাজেশ ত্রিপুরা নয়, রাজেশ ত্রিপুরার উপর অ্যাটাক হয়েছে, তা এটাও তারপর মহারাজ নিজে দূরে আসতে হয়েছে। আপনার কি মনে হয় না মহারাজের উপর এখন দলটার কন্ট্রোল নেই, কন্ট্রোল বাইরে চলে গেছে? কি মনে হয় আপনার এই বিষয়টা নিয়ে? মহারাজকে আমরা খারাপ বলছি না, মহারাজের নাম নিয়ে অনেক লোক টাকা তুলছে। শুনুন, আমরা কোনোদিন ত্রিপ্রামথা বা সিপিএম বা বিজেপি কারোর দলীয় দাস হই না বা কহবো না, কিন্তু একটা জিনিসের তথ্য আসলে আমাদের নিউজ করতে হয়। আমরা নিউজ করেছিলাম একটা তথ্যকে নিয়ে, যেমন করবুকের বিধায়ক কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে 5% 6% করে টাকা নিয়েছে। তথ্য আমাদের কে দিয়েছেন? তথ্য আমাদের ত্রিপ্রামথার কর্মীরাই দিয়েছেন। তারপর আমরা নিউজটা করি, এস্টাবলিশড হয়। তারপর যদি আমাদের চ্যানেলে কোনো প্রবলেম থাকতো তাহলে ত্রিপ্রামথা থেকে কেস করতো, কিন্তু কোনো কেস করা হয়নি। মহারাজ নিজেও জানেন ওটা নিয়েছেন। তারপরে উনি মহারাজের কাছ থেকে অনেক কিছু ঝাড়ানিও খেয়েছেন। তারপরে দেখলাম যে ওর যে সমর্থকরা আছে ওই দিন আমাদের উপর অ্যাটাক করেছে। তাহলে কি বলুন, ভালোকে ভালো বলা যাবে না, খারাপকে খারাপ? আমি মহারাজের বিরুদ্ধে বলছি না, আমি বলছি না যে মহারাজ করছেন এগুলা। মহারাজ চাইছেন যে ত্রিপ্রাসাদের কিছু একটা দিয়ে যেতে বা কিছু একটা করে যেতে, ঠিক আছে, আপনার কথা আমি মানছি, সহমত করছি। কিন্তু তাহলে এই যে আপনার ভালোকে ভালো বলা যাবে না, খারাপকে খারাপ বলা যাবে না, করাপশন করবে বলা যাবে না, তা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য? আমি সেটাই বলছি যে ধরুন এই যে আপনি যেটা আমাকে বলেছেন, ত্রিপ্রামথার যদি কেউ মানে এখানে স্পোক্স পারসন বা ত্রিপ্রামথার লোক সদস্য কেউ থাকতেন তাহলে এটা আপনাকে ভালো, আমার মনে হয় বেটার উত্তর দিতে পারবেন। আমার যে মূল টপিকটা বা মূল যে কথাটা যেটা আমি বুঝাতে চাইছিলাম, না বুঝালে আমার না যদি বুঝাই তাহলে আমার নিজেরও একটা আনস্যাটিসফাইড থাকবো। আমার মূল একটাই পয়েন্ট, আমার পয়েন্ট হলো মহারাজা প্রদ্যুৎ মাণিক্যকে হাতে করে মানে বিজেপি ক্যাপচার করে বিজেপি ক্ষমতায় থাকতে চাইছে, যার ফলশ্রুতিতে লোকসভা নির্বাচনে আমরা দেখেছি বিজেপির দুঃসময়ের কার্যকর্তা রেবতী ত্রিপুরাকে স্ট্যান্ডিং এমপি কে কেটে মহারাজার বোন যিনি ত্রিপ্রামথার সদস্য উনাকে দিল্লি থেকে টিকিট দিয়েছেন। কেন? প্রদ্যুৎ মাণিক্যকে ক্যাপচার করতে হবে, আমরা ক্ষমতায় থাকতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো, যদি প্রদ্যুৎ মাণিক্য জিকে বিজেপি থেকে বেরিয়ে যান, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি এই যে বাইক বাহিনী টাহিনী যাদেরকে দেখা যাচ্ছে ওনারা কোথায় লুকিয়ে যাবেন? কখনো এই যে গুন্ডামি দেখছেন, কংগ্রেস ভবন আক্রমণ, সিপিএম ভবন আক্রমণ, তারা সবার আগে বিরোধী দলে যে আমরা যে দলগুলিতে আছি সেই দলগুলিতে ওনারা নাম লেখাবেন বুদ্ধি করে, এবং ওনারা মন্দিরে গিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করবেন যে আমরা আর গুন্ডামি করব না। তো আমি চাই, আমি আমার পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিতে আমি চাই যে ত্রিপ্রামথা বিজেপি থেকে বেরিয়ে আসুক। আর ত্রিপ্রামথা আমি কেন চ্যালেঞ্জ করে বলছি যে মহারাজা 6 মাস বিজেপির ঘর করতে পারবে না, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি কারণ যদি মহারাজা 6 মাসের বেশি ঘর করেন তাহলে ওনার ত্রিপ্রামথা পার্টির মধ্যে আগুন জ্বলবে, কারণ গ্রাসরুট লেভেলের কর্মীরা আর বিজেপির সঙ্গে সংসার করতে চাইছে না। তার জন্য আমি বলছি, ম্যাডাম শেষ করে নিচ্ছি, প্লিজ, এটা আমার মানে কমপ্লিট না করলে আমি বললাম যে থাকবো 1 মিনিট, আমি কথাই বলবো না। বলুন। যদি মহারাজা বিজেপি থেকে বেরিয়ে না আসেন, উনার দলকে উনি মানে একটা মানে কি মানে দলের অবস্থা কি হবে এটা উনি টের পাচ্ছেন, যার ফলশ্রুতিতে উনি বলছেন যে কংগ্রেস মেরা দিল মে হ্যায়। আমি রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সোনিয়া গান্ধীজির বিরুদ্ধে আমি একটি কথাও বলবো না। ইন্দিরা গান্ধীজি কেন মহারাজা বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্সে থেকে কেন বিশ্রামগঞ্জে ত্রিপ্রামথার পার্টির প্রোগ্রামে গিয়ে বলছেন যে এডিসি ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছেন? কেন বলছেন? কখনো কি সিপিএম 25 বছরে একটা কমেন্ট দেখাতে পারবেন যে 25 বছর এডিসি তে শাসন করেছে সিপিআইএম? একটা বলেছে সিপিআইএম যে এডিসি ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছে? কখনো স্বীকার করেনি, কখনো মানুষকে বলেনি, যেটা বাস্তব সত্য কথা বলেনি। আমি বলতে চাই মহারাজা সেটা ত্রিপ্রামথার মিটিং এ গিয়ে বলছেন। কেন বলছেন? মহারাজা বুঝতে পারছেন যে এই কথা যদি না বলি
তাহলে ইন্ডিজিনিয়াসরা বিজেপিকে দেখতে পাচ্ছে না। ইন্ডিজিনিয়াসরা চাইছে যে কংগ্রেস শাসন করুক এডিসি কে, কংগ্রেস ফিরে আসুক। আমরা ইন্ডিজিনিয়াসরা কংগ্রেস করতে চাই। তার জন্য এই যে বলুন। ঠিক আছে রাকু বাবু, আমরা একটু ভাস্কর বাবুর কাছে যাবো এবারে। আমরা এই আপনারই যে প্রশ্ন বা আপনারই যে কথা ছিল যে এই যে এডিসিতে বিভিন্ন কাজকর্ম হয়েছে সেগুলো ইন্দিরা গান্ধী, এই কথাটি আপনারা কখনো উল্লেখ করেননি এমনটাই বলেছেন রাকু বাবু। এই বিষয়ে কি বলবেন ভাস্কর বাবু? উনি ইতিহাসটা বিকৃত করার চেষ্টা করছেন। আমরা বলছি যে যদি আমি যদি মার কাছে আমি যদি দাবি না করি, মা কি আমার খাবার দেবে? প্রত্যেকটা শিশুই যদি না কাঁদে, শিশু খাবার দেয় না। আমাদের যে এডিসির যে আন্দোলনটা, সেটা বামপন্থীদের আন্দোলন ছিল। উনি এটা অবজ্ঞা করছেন, ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছে। আরে কে আন্দোলন করেছে? ইতিহাসটা দেখুন, আমাদের এডিসির ইতিহাসটা দেখুন, এডিসি কিভাবে গঠিত হলো। এখন আপনারা ভাস্কর বাবু, তীব্রামথা দলটা বিজেপির অ্যালায়েন্স না, তারপরেও এবং তীব্রামথা দলটা যদি বিজেপি থেকে সরে যায়, বিজেপির বাকি মতো লোক থাকবে না। তারপরেও তীব্রামথা দলের সুপ্রিমো দিল্লিতে বারবার গিয়ে ডিমান্ড করছেন তীব্রাসা অ্যাকর্ড দেওয়ার জন্য, কিন্তু বিজেপি দিচ্ছে না। যে দিতে হলে সদিচ্ছা থাকতে হয়। আমাদের ইন্দিরা গান্ধীজির সদিচ্ছা ছিল বলেই এডিসি দিয়েছেন, আর বিজেপির সদিচ্ছা নাই বলেই তীব্রামথা বারবার ডিমান্ড করার পরেও কিছু পাচ্ছে না। আরে আমি যদি অযৌক্তিক দাবি করি আমাকে দেবে? আমি তারা যে ত্রিপুরা মানে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি করছে, এটা যুক্তি আছে? আপনি শিক্ষিত মানুষ হয়ে বলুন যুক্তি আছে? না, আপনি তো শিক্ষিত মানুষ, আপনি বলুন না এই যে ডাইরেক্ট ফান্ডিং, এটা কি অযৌক্তিক? হ্যাঁ ভাস্কর বাবু, আপনার কাছে আসছে, এটা আপনি জবাব দিন যে এই ডাইরেক্ট ফান্ডিংটা কিভাবে অযৌক্তি হলো, এটা আপনাকে যদি একটু বিশ্লেষণ করে বলুন। রাকু বাবুর যে প্রশ্নটা আমরা রাখছি আপনার সামনে, যে ডাইরেক্ট ফান্ডিংটা তো কোনোভাবে অযৌক্তি হতে পারে না, তা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য? ভাস্কর বাবু বিজেপির হয়ে কথা বলছেন। ভাস্কর বাবু, আরেকটা বিষয় না বললেই না হয় আপনি বলেছিলেন সিপিআইএম এর আমলে অনেক কিছু হয়েছে, তবে সিপিআইএম এর আমলে রাজ্যে অনেক চাকরি হয়েছে ঠিক। আমরা যদি দেখি সেই চাকরিগুলির একটা নামকরণ এই মুহূর্তে উঠে এসেছে, সেটি হচ্ছে 10,330। এই 10,330 চাকরি দিয়েছেন আপনারা, অবশ্যই তাদের আদালতের দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে, কোর্টে যেতে হচ্ছে। এমন বহু শিক্ষক রয়েছে যারা প্রাণ হারিয়েছেন। এই বিষয়টায় তবে কি বলবেন আপনারা? এর কেন কোনো সমাধান রাখেননি? আজকে কেন 10,330 চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের এই অবস্থা? হ্যাঁ শুনুন ম্যাডাম, এই আমাদের 10,330 যে চাকরিটা সেইভাবে যেভাবে আদালতে উঠেছিল, এটা আইনের অনেক বিষয়গুলি আছে, কিন্তু যখন বামফ্রন্ট মানে 18 সালে যখন চাকরিটা তো আপনারা দিয়েছিলেন না স্যার? চাকরিটা আপনারা দিয়েছিলেন? হ্যাঁ আমরা দিয়েছি, আমরা সময় দিয়েছিল। 18 সালে যখন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ছিল, বিজেপিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আমাদেরও প্রতিশ্রুতি ছিল। স্যার আপনাদের সরকারে ছিল যখন চাকরি গিয়েছে ওদের, বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা দেখবেন, কিন্তু চাকরিটা আপনারা দিয়েছেন দেখবেন। আর আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতির বাইরেও আমরা কি করেছিলাম, তখন সুপ্রিম কোর্টের রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল যে এটা তাদেরকে সেইভাবে অন্যভাবে তাদেরকে মানে এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া যায় কিনা। তখন নতুন পদ তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলি কিন্তু পরবর্তী সরকারে এসে এগুলি আর দেয়নি। যেগুলি বামফ্রন্ট সরকার যদি আসতো 18 সময় ওদেরকেই আবার ওই চাকরিগুলি দেওয়া হতো, কিন্তু পরবর্তী সময় দেওয়া হয়নি। তবে পরবর্তী সরকারে অন্য সরকার আসতেই পারতো, আপনারা কি বিকল্প কোনো কিছু ভেবে রাখেননি তাদের জন্য? জীবন ধ্বংসের জন্য দায়ী মানিক সরকার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। উনি যারা চাকরির জন্য মামলা করেছিলেন, আপনি বলতে পারেন, আপনার বাক স্বাধীনতা আছে, আপনি বলতে পারেন, কিন্তু কথা হলো যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন আমাদের মানবিকতা ছিল, বামফ্রন্ট সরকারের মানবিকতা ছিল, যার ফলে 10,330 যখন হাইকোর্টে মামলাটা উঠে, যখন তাদের চাকরি চলে যায়, তখন বামফ্রন্ট সরকার তাড়াতাড়ি করে বিধানসভায় তাড়াতাড়ি করে অন্য ডিপার্টমেন্টে যাতে তাদের শিফট করা যায় পোস্ট ক্রিয়েট করেছিল। ঠিক আছে, এটা মিথ্যা কথা বলছি না আমি। ভাস্কর বাবু, যে ছেলেরা মামলা করেছিল তাদেরকে চাকরিটা দিয়ে দিলেই হয়ে যেত। আপনার দলের আমাদের মানিক সাহাজি এটা কারণে অহংয়ের জন্য এদেরকে
না না, এটা আপনি আপনার অ্যাঙ্গেল, আপনার থেকে আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমাদের বক্তব্য এরকম না। আপনি আপনার কথা বলতে পারেন, আজকে বাসুবাবু আপনার কথা বলতে পারেন, কিন্তু ওই পরিস্থিতি আপনিও ছিলেন না, আমিও ছিলাম না। ওই জায়গাটা আমরা যেতে পারবো না। যারা ছিল, যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাবু কেন ভুল ভাবে স্বজন পোষণ নীতিতে কেন রিক্রুটমেন্ট করলেন? কেন আপনারা গাইডলাইন মানলেন না? চাকরির ওয়ার্কারদের চাকরি না না, এই যে আপনি যে কথা বলছেন এটা মিথ্যা কথা বলছেন। স্বজন পোষণ কোন একটা সুপ্রিম কোর্টে বারবার বিচার হয়েছে, হাইকোর্টে বিচার হয়েছে, কোথাও বলেছে যে চাকরিগুলি দুর্নীতি হয়েছে? একটা লাইন কোথাও হয়েছে? কেউ বলতে পারেনি দুর্নীতি হয়নি, স্বজন পোষণ হয়নি। আপনিও একজন আইনজীবী, আপনি বলুন চাকরিটা কেন গেল? কিসের ভিত্তিতে চাকরিটা গেল? যে হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্ট মানে অন্যায় করেছে বলুন। চাকরিটা গেল, এখনো বিচার হচ্ছে, এখনো গিয়েছে, এটা ভুল পদ্ধতিতে গিয়েছে। আপনার দেখুন, এটা একটা মামলা চলছে, দেখবেন আপনার এর মধ্যে আসবে, রেজাল্ট আসবে। কেন? আরে কি কোথায় মামলা হচ্ছে? এটা সুপ্রিম কোর্ট শেষ, আরেকটা মামলা চলছে যেটা 10,323 শুনুন, যারা কোয়ালিফাইড তাদের মামলা চলছে, যাদের এবিলিটি আছে। কিন্তু আমি বলতে চাই এই চাকরিটা গেছে এনসিআরটি গাইডলাইন না মেনে চাকরি দেওয়ার জন্য এই চাকরিটা গেছে। আপনারা গাইডলাইন কেন মানেন? এই যে কথাটা, যে গাইডলাইন মানা হয়নি, গাইডলাইনের নোটিফিকেশন হয়নি, এই জায়গাটা আসছে, আরো বিস্তারিত আসছে। তাহলে বলতে চাইছেন অনারেবল হাইকোর্ট, অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট মানে ওনারা কি বলে ওভারলুক করেছে হয়তো ওভারলুক করেছে। ভাস্করবাবু আপনি বলেছেন যে অনেকগুলি ভাস্করবাবু আপনি বলেছেন যে অনেকগুলি পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল তখন সিপিআইএম এর কালে, ঠিক আছে? তবে তাহলে কি আপনি মেনে নিচ্ছেন যে বিশেষভাবে তৎকালীন সিপিআইএম সরকার অযৌক্তিক এবং সেখানে বেআইনিভাবে 10,323 এর চাকরিগুলি দিয়েছিলেন? না না ম্যাডাম, বেআইনি কে বলছে? আপনারা বলছেন বেআইনি ভাবে দেওয়া হয়েছে। বেআইনি ভাবে দেওয়া হয়নি, কোথাও হাইকোর্টও বলেনি, সুপ্রিম কোর্টও বলেনি বেআইনি ভাবে দেওয়া হয়েছে। তাহলে চাকরিগুলো কেটে দিল, বলা হচ্ছে রীতিনীতি মেনে দেওয়া হয়নি, রীতিনীতি মেনে দেওয়া হয়নি। এটা শুনেন, এটা আমার জায়গায় আমি ব্যাখ্যা করছি রীতিনীতি দেওয়া হয়নি। আবার আমার যে দাদা উনি বলছেন না রীতিনীতি দেওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের এই লড়াই। শুনুন, যখন আমরা দেখি যে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার জন্য সবাই ব্যস্ত থাকে, হ্যাঁ, রাঘুবাবু থাকে, রাজেশ বাবুও থাকে, বামফ্রন্টকে কিভাবে আপনি বলছেন? তাহলে ত্রিপুরা মুথা বলছে আমরা সিপিএম পার্টি, আর সিপিএম এসে বলছে আমাদের প্যানেলে আমরা এখন কংগ্রেস পার্টি। তাহলে আমরা কোথায় যাবো বলুন? এখন ওই রাঘুবাবু বলছেন আমরা এখন কোন পার্টি? রাঘুবাবু বলুন তাহলে আমরা অন্য গ্রহে চলে যাই। ভাস্করবাবু তাহলে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে আপনি কেন বলেছিলেন যে তখন সিপিআইএম এর কালে আমাদের ভাস্করবাবু একটু থামবো। আমাদের বক্তব্যটা হলো যে আমরা যে চাকরিগুলি 10,323 চাকরিগুলি হয়েছে, চাকরি দিয়েছেন, চলে তো গেছে, চাকরি তো আর নেই। ভাস্করবাবু একটা জিনিস বলতেই হয়, আপনি তবে কেন বলেছিলেন সেই সময় অনেকগুলি ডিপার্টমেন্টে আপনারা পোস্ট ক্রিয়েট করে রেখেছিলেন, এটা কেন বলেছিলেন? হ্যাঁ, আপনাদের ভুলটা আপনারা স্বীকার করুন ভাস্করবাবু, আপনাদের ভুল আছে এখানে। অল্টারনেটিভ রেমেডি দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ আপনারা ভেবে রেখেছিলেন যে 10,323 চাকরি চলে যাবে, তবে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের পোস্টগুলিতে তাদের চাকরি দেওয়া হবে, সেটা আপনারা কি পূর্বে থেকে ভেবে রেখেছিলেন? না 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 ম্যাডাম, এইরকম না। তবে কেন বললেন যে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টগুলিতে পোস্ট ক্রিয়েট করে রেখেছিলেন, সেটা কেন বললেন একটু? আচ্ছা একটা কথা বলুন, আমি আপনার কাছে একটা জিনিস আসবো, যেহেতু আমাদের প্রসঙ্গটি ত্রিপুরা তুমিকার, আপনার কাছে ভাস্করবাবুর কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে আসছি। ভাস্করবাবু, আপনাদের কথা বলতেই বলছি যে মহারাজ নিজে বলছেন ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছেন টিটিএডিসি, তাহলে আপনারা বলছেন আপনারা দিয়েছেটা কে? আপনাদের কি রাজ্য সরকারের কোনো ক্ষমতা আছে টিটিএডিসি দেওয়া? রাজ্য সরকার, আরে না না, আন্দোলনটা আমরা বলছি যে আন্দোলনটা কখন করেছিলেন আপনারা? জিএমপি করেছিল। জিএমপি কি টিটিএডিসির জন্য? আপনি হিস্ট্রিটা, আপনি একজন আইনজীবী, আপনি হিস্ট্রি না জেনে যদি প্যানেলে বসেন তাহলে পুরো ত্রিপুরার মানুষ দেখছে আপনাকে। প্রথমত আমাকে বলুন টিটিএডিসির জন্য জিএমপি কখন আন্দোলন করেছিল? কোন হিস্ট্রি আপনি বলতে পারবেন? আমি কোনো পক্ষপাতী হয়ে কথা বলছি না ভাস্করবাবু, এখানে যেটা সত্য এটা তথ্য সহকারে বলছে, ইতিহাস কথা বলে না,
ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে হবে। আমিও ওই সময় জন্ম হয়নি, আপনি জন্ম হয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। আমি তো যখন ভারতের সাথে ত্রিপুরা মার্জ হয়েছিল, তারপর লোকসভা নির্বাচনে আমরা দুটো লিস্ট লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী আমাদের বামফ্রন্টের প্রার্থীরা জয়যুক্ত হয়েছে না, একটা দশরথ দেব আর একটা বীরেন্দ্র দত্ত। ঠিক আছে, পার্লামেন্টে আমাদের দুইজন লোক গিয়েছিল প্রথম, যখন ত্রিপুরার প্রথম পার্লামেন্টারিয়ান আমরা ত্রিপুরার দুজনই বামপন্থী লোক। আচ্ছা, এই যে এই আন্দোলনটা আপনি আজকে হালকা করে দেখলে হবে না। আমাদের এই যে পার্লামেন্টের যে বক্তব্য, আমাদের ত্রিপুরার বক্তব্যগুলি আমাদের কে রেখেছিল? বামফ্রন্টের লোকরাই রেখেছিল, না ত্রিপুরা মাতা না কংগ্রেস রেখেছিল। আপনি ত্রিপুরা মাতাকে কিভাবে ব্লেম করছেন? ত্রিপুরা মাতা তো কালকে জন্ম হয়েছে। ত্রিপুরা মাতা মানে আমি বলছি ত্রিপুরা মাতা মানে আজ কালকেই জন্ম হয়েছে। 25 বছরের মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের ছিল। ত্রিপুরা মাতার মূল রুট হলো টিবিজিএস, মূল রুটটা হলো টিবিজিএস, এখান থেকে এসেছে ত্রিপুরা মাতা। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা নদীর যেমন শাখা নদী থাকে, মূল মানে তার যেখানে থেকে উৎপত্তি হয় সেখানে টিবিজিএস এর থেকে উৎপত্তি হয়েছে। তাই আমি বলছি প্রথম পার্লামেন্টারিয়ান ছিল আমাদের দুইজন বামফ্রন্টের লোক। ওরা ওদের দাবি ধীরে ধীরে, হ্যাঁ বলুন। একটা কথা আপনি আমাকে বলুন, এই যে কংগ্রেস পার্টি বহুদিন ধরে যখন আপনাদের সরকার ছিল, তখন কংগ্রেস পার্টি রোমান হরফের জন্য আন্দোলন করেছিল। আপনারা দিয়েছেন রোমান হরফ? এমনি কেন? আপনাদের সব ইচ্ছা ছিল না বলে আপনারা রোমান হরফ দেননি। কংগ্রেসের আন্দোলন বৃথা গেছে, আপনারা দেননি। ককবরককে স্বীকৃতি দিয়েছিল বামফ্রন্টই না? রোমান হরফের কথা আমি বলছি, রোমান হরফের কথা বলছি। কংগ্রেসের এই এখন যেটা ত্রিপুরা মাতা ইস্যু তুলেছে, এটা বহু আগে কংগ্রেস পার্টির ইস্যু ছিল, সিপিএম গভর্নমেন্ট ক্ষমতা যখন ছিল তখনই। এবং আমাদের এটা 2013 সালে আমাদের ইস্তেহারও ছিল। আমি বলতে চাই আপনারা দেননি। কেন দেননি? আপনাদের সদিচ্ছা ছিল না। তো ইন্দিরা গান্ধী কেন দিয়েছিল এটা স্বীকার করছেন না কেন? যে ইন্দিরা গান্ধীর যে সদিচ্ছা ছিল যে ইন্ডিজিনিয়াসদের জন্য কিছু করার জন্য, বুঝলেন না? আমি এটা বলতে চাই, দেখুন ইন্দিরা গান্ধীজি একে অবলুপ করে মহারাজা বলেছেন, সেটা একে অবলুপ করে এডিসি দিয়েছেন। আমাদের কংগ্রেস পার্টির একজন বরিষ্ঠ নেতৃত্ব অশোক দেব বর্মা, তিনি বলেছেন আমি রক্ত দেবো, এডিসি দিতে দেবো না। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীজি পাতা দেননি অশোক দেব বর্মাকে, উনি ডাইরেক্ট এডিসি দিয়েছেন। রাখো বাবু, আপনাকে একটু আটকাচ্ছি এখানে, আমরা আসবো। আমি ইতিহাস বিকৃত করছি না, আমি বলছি আমরা আমাদের দাবি দেওয়া ছিল, আমরা তো কেন্দ্রীয় সরকারে ছিলাম না, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দাবি দেওয়া ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য যখন টিটিএডিসি নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম করব আপনাদের অবশ্যই আমরা বলার সুযোগ দেব। আমরা এখন যে অলরেডি আমরা একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি অনুষ্ঠানের, তা আমরা একচুয়ালি রাখো বাবুর কাছে যাব, ভাস্কর বাবুর কাছে যাব। আপনারা দুজনে আমাদের একটা ভাষায় কথা বলুন যে এখন ত্রিপুরাটা কার, আপনাদের কি মনে হয়? বুঝলাম না। হ্যালো, এখন ত্রিপুরা বাইক বাহিনীর কার? এখন ত্রিপুরা বাইক বাহিনীর, যেখানে কথা বলার অধিকার নেই, কথা বললে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। এখন এই ত্রিপুরা গুন্ডারা রাজের না, আমরা বাঙালি বলছে ত্রিপুরা বাঙালির, মহারাজ বলছে উনার, তা ওটা বিষয় বলুন। বাইক বাহিনী তো পরে আসবে। আমি তো মহারাজার অ্যাঙ্গেলে বলেছে, বাঙালি আমরা বাঙালি মানে হিসেবে বলেছে। ঠিক আছে, এখন রাজেশবাবু, হ্যাঁ রাজেশবাবু, আমি বলবো যে ত্রিপুরা মাথায় একটা স্ট্যান্ড নিচ্ছে যে আগরতলা আমার, কাঞ্চনপুর আমার, তেলিয়ামুড়া আমার। বাঙালিরা বলছে আমার, ত্রিপুরা আমার। ঠিক আছে, এই যে বিভেদ ঘটিয়ে মানে বিভেদ তৈরি করে তাদের ক্ষমতা ভোগ করতে চায় বিজেপি মতা, দুজনই বিভেদ ঘটিয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদ লাগিয়ে দিয়ে তারা ক্ষমতা ভোগ করতে চায়। আপনি চাইছেন যে পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে একটা বিভেদবাদ বানিয়ে রাজনীতি রুটি সেকতে চাইছেন। বিভেদ বানিয়ে একদম আবার যে কোনো সময় দাঙ্গা লাগার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। এখন ওদের আমাদের রক্ত নিয়ে ওদের সিংহাসন বাঁচানোর চেষ্টা করছে। জনগণকে আমাদের সেই কথাটা রয়েছে। আমরা যেহেতু বিতর্ক হচ্ছে বিষয়টিকে নিয়ে, কি মনে করেন আপনারা আইনজীবী একজন রাজ্যের, সেখানে আপনাদের বক্তব্যগুলিও অনেকটা সেখানে রাজ্যের জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে দাঁড়িয়ে আইনজীবী হিসাবে যেহেতু এই বিষয়টিকে নিয়ে এতটা বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে, রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বা আগামী দিনে যেন পূর্বের ন্যায় আর দাঙ্গার সৃষ্টি না হয়, সেক্ষেত্রে আপনাদের মতামত কি থাকবে? আমরা বলবো যে প্রত্যেকটা নাগরিককে বলবো, যারা আজকে শিক্ষিত বলুন,
আলাদা বিষয় নয় ভাস্কর বাবু, আলাদা বিষয় নয়, শুধু বলুন ত্রিপুরা কার যে বিষয়টি, এই বিষয়টি নিয়ে, এই বিষয়টি নিয়ে আলাদা কোনো বিষয় মানুষ এগিয়ে আসতে হবে, সব মানুষকে, সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষভাবে এগিয়ে আসতে হবে, যে ত্রিপুরা সবার, এখানে ট্রাইবেল বাঙালি এসব এরকম চলবে না, সবাই সবাই এখানে সবাই ত্রিপুরা সবাই শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে চায়। রাখো বাবু আপনার দিকে চলে আসছে, আপনি রাখো বাবু একটু বলুন যে আপনি শুধু ওই নিয়ে, ও প্রসঙ্গটা একটাই থাকবে, আলাদা বিষয় নয়, আলাদা বিষয় নয়, শুধু প্রসঙ্গটা যে আমরা যা আমাদের সাবজেক্টটা নিয়ে একটা কথা বলুন। সাবজেক্টটাতে আমি এটাই বলতে চাই, আমি প্রথমেই বলেছি এবং শেষ করতে গিয়ে বলছি, আমরা বাঙালিকে দিয়ে বিজেপি একটা ঝামেলা সৃষ্টি করতে চাইছে এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে। তো আমি বলতে চাই, এবং এটা তিপ্রামথা দলকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য, প্রদ্যোৎ মাণিক্যজিকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য বিজেপির একটা ষড়যন্ত্র, নতুবা এই আমরা বাঙালি দলের যে সভাপতি গৌরাঙ্গ পালের হিম্মত হতো না এই ধরনের কমেন্টস করার, আর যদি পরেও থাকতো ভুলবশত না বুঝেও, তাহলে কিন্তু উনি এখন জেলের ভেতরে থাকতেন। কিন্তু এই রাজ্যের প্রশাসন মানিক সাহাজি কোনো পদক্ষেপ নেননি গৌরাঙ্গ পালের বিরুদ্ধে। এর মানে এখান থেকে স্পষ্ট যে বিজেপি চক্রান্ত করছে, বিজেপি বুঝতে পেরেছে যে তিপ্রামথা ফার্স্টেটেড, আমাদের নেতা সুদীপ বাবু বলেছেন তিপ্রামথা ফার্স্টেটেড, তিপ্রামথা বিজেপির সঙ্গে থাকবে না, এটা বুঝতে পারছেন। বিভিন্ন অংশের নেতারা বিজেপিকে হুমকি দিচ্ছেন, তিপ্রামথার সুপ্রিমো পর্যন্ত বিজেপিকে হুমকি দিয়েছেন, দিল্লিতে আমরা দেখেছি। নরেন্দ্র মোদীকে বলেছেন যে নর্থ ইস্টের লোকদের এবং তিপ্রামথাদের বোকা না ভাবার জন্য সাইলেন্ট আছেন মানেই মানে ভয় পেয়েছেন এমন না, এটা তিপ্রামথার সুপ্রিমো বলেছেন সেদিন দিল্লিতে। সেটা থেকে বিজেপি স্পষ্ট পরিলক্ষিত করতে পারছে যে তিপ্রামথা বিজেপির সঙ্গে থাকবে না, যার ফলে বিজেপির মানে পতনের দিন ঘনিয়ে আসছে। তার জন্য এই রাজ্যে একটা আমরা বাঙালিকে দিয়ে এই রাজ্যে বাঙালি এবং ইন্ডিজিনিয়াসদের মধ্যে ভাইচারা নষ্ট করে ওনারা ক্ষমতায় থাকতে চাইছে, এবং তার জন্য এই গৌরাঙ্গ পালের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের মামলা নেয়নি। এই কমেন্টস করার সঙ্গে সঙ্গে মামলা নিয়েছে, ওএসপিএ মামলা নিয়েছে। লাস্টলি যখন বুদ্ধ দেববর্মা কমেন্টস করেছেন তখন পুলিশ দুজনের নামে সমটো মামলা নিয়েছে। তো এই আমি একদিকে বলবো মানিক সাহাজি ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী, প্যারাশুট দিয়ে এসছেন ভারতবর্ষ ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতির বা এই যে ভাইচারা ওনার মূল লক্ষ্য নয়, ওনার মূল লক্ষ্য হলো ওনার চেয়ার, এবং ওনার দলের একজন প্রাক্তন সিনিয়র লিডার বলবো, ওনার থেকেও ওনার চেয়ার টানা হেঁচড়া করছেন, তার জন্য উনি এই চক্রান্তগুলি করছেন, যার জন্য চুপ। আর এই কথা বলতে বলতে আমি আপনাদের সামনে লাস্টলি আবারও আবেদন করব মহারাজা প্রদ্যোৎ মাণিক্য থেকে। এই কথাটা কেন বলছি, ভাস্কর বাবু বলছেন যে আমি তিপ্রামথার স্পোর্টস পার্সনের মতো লাগছে, আমি বলছি আমার নেতা রাহুল গান্ধী বিহারে পদযাত্রা করছে, নীতিশজির বিরুদ্ধে কথা বলছে, কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে করছে, কারণ রিমোট যার কাছে তার কথা আমরা বলবো। আপনি হঠাৎ এই টকশোতে বিজেপির বিরুদ্ধে কতটা কথা বলেছেন আর তিপ্রামথার বিরুদ্ধে কতটা বলেছেন। আমাদের প্রধান শত্রু দেশের তিপ্রামথার ছোট্ট পার্টি এডিসির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার বিরুদ্ধে এত কথা বলবো কেন? আগামী দিন এই পার্টি আমাদের সঙ্গে আসতে পারে, আবার আসতে পারছে। ঠিক আছে, আপনার কথা আপনি বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো জাতি উপজাতির মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখতে হবে, জাতি উপজাতির মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখতে হবে, এবং জনবিরোধী যে বিজেপি সরকার এবং তিপ্রামথা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচার করতে হবে। আপনি আপনার কথা বলুন। শুধু আইপিএফ বিজেপির সঙ্গে এবং আমরা আলোচনার প্রায় শেষ মুহূর্তে রয়েছি। ত্রিপুরা কোনো ব্যক্তি নয়, ত্রিপুরা যাদের পদটা দলিল আছে, যাদের সিটিজেনশিপ আছে, সবার। আমরা আলোচনার একেবারে শেষ মুহূর্তে রয়েছে। আজকের এই বিষয়টিকে নিয়ে আমরা আবারও আলোচনায় থাকবো, আমরা রাখবো তিপ্রামথা বা বিজেপি দলের প্রতিনিধিদেরও, এবং এই বিষয়টিকে নিয়ে আমরা আলোচনায় থাকবো। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্যানেলে যুক্ত থেকে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং আমরা আজকে বিশেষভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় ছিলাম একটাই কারণে, যে সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়টাকে নিয়ে অনেকটাই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও এই বিষয়টা অনেকটাই জলজ্যান্ত একটা বিষয় বললেই চলে, এবং
রাজ্যের জনগণ বিশেষভাবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকের একটা চিন্তা যে আগামী দিনে কি পূর্বের ন্যায় দাঙ্গার সৃষ্টি হয় কিনা এই পাহাড়ি বাঙালি এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। তো সেখানে আজকের দিনে আমরা অবশ্যই এই অনুরোধটুকু রাখবো, এই আলোচনা বা এই টপিকটিতে যেহেতু আমরা আলোচনায় রয়েছি ত্রিপুরা তুমি কার, সেখানে আমরা অবশ্যই থাকবো যে বিশেষভাবে রাজ্যের জনগণ সচেতন থাকবেন। এই ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা কখনোই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হব না। এ বলে আমাদের আলোচনার একেবারে শেষ মুহূর্তে আমরা রয়েছি। পরবর্তীতে আমরা ঠিক একই বিষয়ে আবারও থাকবো, আমাদের প্যানেলে গেস্টরা অতিথিরা যুক্ত থাকবেন, তা দেখতে কিন্তু অবশ্যই আপনাদের জুড়ে থাকতে হবে ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার।